तिवारी समाचारों में आज बात करिए बनासकांठानी के ज्यां आकाशी तांडव सामे आव्युं छे। थराद पंथकमां हजू पण जळबंबाकारनी परिस्थिति छे। थरादना आसपासना गाममां जळभराव थया छे तो खानपुर अने नागला गामना रोड पर पाणी लोकोने गाममां जवुं पण मुश्केल बनी रह्युं छे। ते प्रकारे पाणी भरायुं छे तो अहीं नागलामां महीनाओ सुधी पाणी भराई रहे छे अने आ दर वखतनी समस्या छे। पाणीना निकाल माटेनी कोई ज व्यवस्था अहीं नथी तंत्र द्वारा करवामां आवी अने जेना कारणे ग्रामजनोने हालाकी भोगवવાનો वारो आवे छे। तो खानपुर अने नागला गामना रोडना दृश्यो छे के ज्यां वरसाद बाद जे प्रकारनी परिस्थिति सर्जाई छे। जळभराव थयो छे। छेल्ला 2 दिवसथी आ प्रकारनी परिस्थिति जेना कारणे ग्रामजनो ए भारे मुश्केलीनो सामनो करी रह्या छे, भारे मुसीबतनो सामनो करी रह्या छे। अहीं दर वखते आ प्रकारे पाणी भराई जाय छे अने महीनाओ सुधी अहीं पाणी भरायेलुं रहे छे, जेना कारणे ग्रामजनोए मुश्केल परिस्थितिमां जीववा माटे मजबूर बने छे। तंत्र द्वारा कोई योग्य व्यवस्था करवामां नथी आवती, जेना कारणे અહીંથી ગામનો સંપર્ક પણ કપાઈ જતો હોય છે। ત્યારે ખાનપુર અને નાગલા ગામમાં કે જ્યાં આકાશી તાંડવ બાદ ગ્રામજનો હાલ તબાહી વચ્ચે રહેવા મજબૂર બન્યા છે। નોંધનીય છે કે છેલ્લા 2 દિવસથી આ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે। જળભરાવમાં કોઈ જ પ્રકારનો બદલાવ નથી। જળભરાવના કારણે અહીં ગ્રામજનો મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે। નોંધનીય છે કે થરાદમાં જે ભારે વરસાદ નોંધાયો હતો એ ભારે વરસાદ બાદ ઘણા એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં આ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે કે જ્યાં ગામમાં પાણી ઘૂસી આવતા લોકોએ આ પાણી વચ્ચે રહેવા મજબૂર બનવું પડ્યું છે। જો કે ઘણા એવા પણ વિસ્તારો છે કે જ્યાં તંત્ર દ્વારા યોગ્ય સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી, લોકોને પૂરતી સહાય પહોંચાડવા માટે પણ જહેમત ઉઠાવવામાં આવી, પરંતુ તેમ છતાં ઘણા એવા ગામો છે કે જ્યાં મુશ્કેલીઓ હજી ઓછી નથી થઈ। હજુ પણ આ ગ્રામજનો ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે અને ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે અહીં મહિનાઓ સુધી પાણી ભરાયેલું રહે છે, જેના માટે તેઓ છેલ્લા ઘણા સમયથી રજૂઆત પણ કરી રહ્યા છે। ખાસ કરીને આજે ગ્રામ્ય વિસ્તારના આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, ખાનપુરના દ્રશ્યો કે જ્યાં આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ રહે છે। આ ઉપરાંત નાગલાની જો વાત કરવામાં આવે તો નાગલામાં પણ મહિનાઓ સુધી પાણી ભરાઈ રહે છે। પાણીના નિકાલની અહીં કોઈ જ વ્યવસ્થા નથી, ન તો લોકોને અન્ય ગામ तरफ मुख्य रस्ता तरफ जवा माटे ना पुलनी कोई व्यवस्था है। घणा समयथी ग्रामजनो अहीं योग्य व्यवस्था माटे मांग करी रह्या छे, परंतु तंत्रना पेटनुं पाणी नथी हतुं। तो बनासकांठामां आकाशी तांडव बादनी तबाहीना दृश्यो छे। अलग अलग गाममां ज प्रकारना दृश्यो सामे आवी रह्या छे। गतरोज रसिकपुरामां आपणे दृश्यो जोया के ज्यारे भारे वरसाद बाद अहीं गाममां पाणी घुसी आव्युं हतुं, लोकोने स्थळांतरित करवा पड्या। घણા એવા લોકો હતા કે જે પોતાના પાકા મકાનની છત પર રહેવા માટે મજબૂર બન્યા, તેમને સહાય પણ પહોંચાડવામાં આવી, પરંતુ આવા પણ ગામો છે કે જ્યાં સહાય તો ઠીક, પરંતુ અહીં કોઈ યોગ્ય વ્યવસ્થા પણ કરવામાં નથી આવી, જેના કારણે લોકો મુશ્કેલીમાંથી બહાર આવી શકે। ખાસ કરીને નાગલા ગામની જો વાત કરવામાં આવે કે અહીં રોડ પર પાણી ભરાઈ રહે છે અને મહિનાઓ સુધી પાણી ભરાઈ રહે છે। આ પહેલીવાર આ પ્રકારના દ્રશ્યો સર્જાયા હોય તેવું નથી। આ પહેલા પણ આ પ્રકારની સમસ્યાઓ સર્જાઈ છે। हाल अमे थरादना नागला गाम पासे छीए, ज्यां आप जोई शको छो कया प्रकारनी परिस्थिति छे। जे गाममां जवानो रस्तो छे ते संपूर्णपणे पाणीथी भराई चूक्यो छे। चारे तरफ मात्र ने मात्र पाणी ज जोवा मळी रह्युं छे। गामवासीओ छे ते भारे हालाकीनो सामनो करी रह्या छे, कारण के तेमनुं कहेवुं छे के आ जे पाणी छे ते अनेक महीनाओ सुधी ओसरवानुं नाम नथी लई रह्या अने तेनो निकाल पण अनेक महीनाओ सुधी थतो नथी। परिणामे भारे मुश्केली थाय छे। अने आज आप जोई शको छो आखो एक खेतर जेवुं जे भाग छे ते संपूर्णपणे पाणीनी अंदर गरकाव थई गयो छे। लगभग 4 થી 5 फूट उपर पाणी भराई चूक्या छे अने परिणामे लोको भारे हालाकी भोगवी रह्या छे अने चारे तरफ पाणी पाणी जोवा मळी रह्युं छे। बीजी तरफ हूँ आपने एक दृश्य बतावीश। आ बाजू जे गाम तरफ जवानो रस्तो छे, અહીં अनेक मकानो आव्या हता, परंतु दर वर्षे आ ज प्रकारनी परिस्थितिनुं निर्माण थाय छे। एटले खास जे लोकोने छे ते भारे हालाकी भोगववी पड़े छे, कारण के पाणीना कारणे तेओ अंदर रही शकता नथी। दर वर्षे आ ज प्रकारनी परिस्थितिनुं निर्माण અહીં જોવા મળતું હોય છે। જ્યારે પણ વરસાદ આવે ત્યારે અહીં આટલા જ પાણી ભરાઈ જતા હોય છે અને અનેક મહિનાઓ સુધી પાણીનો નિકાલ પણ થતો નથી। કેમેરામેન પ્રકાશ દેસાઈ સાથે ઋત્વિજ સોની, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, નાગલા। તો બનાસકાંઠાનું સુઈગામ કે જ્યાં ઘણા વિસ્તારો જળમગ્ન બન્યા છે, અનેક ગામોને પાણીએ બાંધમાં લીધા। જોરાવરગઢ ગામમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ।
લોકોના ઘરમાં પણ પાણી ઘૂસી આવ્યા છે। કેટલાક લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું તો સ્થળાંતર કરેલ લોકોને શાળામાં રાખવામાં આવ્યા છે। ધારાસભ્ય શંકર ચૌધરીએ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સાથે એક બેઠકનું પણ આયોજન કર્યું। તો ભારે વરસાદે વાહન ચાલકોને પણ પરેશાન કર્યા। બનાસકાંઠાના સુઈગામ વિસ્તારમાં જળભરાવની સ્થિતિ સર્જાઈ છે। ત્યારે બનાસકાંઠાના સુઈગામ પાસેથી દર્શન કરીને પરત ફરી રહેલા અમદાવાદના એક પરિવારની ગાડી ભારે વરસાદ વચ્ચે અધવચ્ચે બંધ પડી ગઈ। બનાસકાંઠાના સુઈગામ પાસેથી દર્શન કરીને પરત ફરી રહેલા અમદાવાદના એક પરિવારની ઇકો ગાડી અધવચ્ચે બંધ પડી ગઈ હતી। ત્યારે રસ્તા પર જ્યારે પરિવાર ચિંતામાં મુકાયો ત્યારે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમે તેમની મદદ કરી અને અમદાવાદના નાના ચિલોડા ગામનો એક પરિવાર પોતાની ગાડી લઈને સુઈગામ પાસે દર્શન કરવા પહોંચ્યો અને પરિવારે શ્રદ્ધાભેર ભગવાનના દર્શન કર્યા અને અમદાવાદ પરત ફરવા માટે નીકળ્યા। પરંતુ અચાનક સુઈગામથી આગળ નીકળતા જ ભારે વરસાદ અને રસ્તાઓ પર ભરાયેલા પાણીના લીધે તેમની ગાડીએ દગો દીધો। સુઈગામ રસ્તા પર અહીં સુમસામ રસ્તા પર પરિવારની ગાડી અચાનક બંધ પડી ગઈ હતી। અમદાવાદના લોકો વાસણા આવ્યા હતા। દ્રશ્યો બતાવીશ। તમે જે ટ્રેક્ટર લઈને પહોંચ્યા હતા, જે ટ્રેક્ટરથી આ ગાડી ચાલુ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ। અત્યારે અમે આ ગાડીને ખેંચીને લઈ જઈ રહ્યા છીએ। બેટરી લો થઈ ગઈ છે આ ગાડીની। પરિવાર છે, પરિવાર અમદાવાદનો ચિલોડાનો પરિવાર ફસાયો છે। ટ્રેક્ટર પાછળ અમે ગાડીથી ટ્રેક્ટર પાછળ આ ગાડી બાંધી છે। ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ કે આ ગાડી શરૂ થઈ જાય, પરંતુ આ ગાડી શરૂ નથી થઈ રહી, ગાડીને શેર નથી લાગી રહ્યો। અત્યારે અમે ટ્રેક્ટરથી આ ગાડીને ખેંચીને લઈ જઈ રહ્યા છીએ। પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે પરિવાર જે અમદાવાદથી નીકળ્યો છે, જે ચિલોડાથી નીકળ્યો છે, તે પરિવાર પોતાના ઘરે પહોંચી શકે। કિશોર ટુવર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુઈગામ। તો ભારે વરસાદ વચ્ચે જ્યારે આ ગાડી ફસાઈ ગઈ ત્યારે ન્યૂઝ 18ની ટીમ પરિવારની મદદથી તેમની મદદ કરવામાં આવી। ટ્રેક્ટર પાછળ ગાડી બાંધીને આગળ લઈ જવામાં આવી। તો રાજ્યમાં અતિભારે વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે। ખાસ કરીને બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારોની હાલત ખૂબ જ ખરાબ છે। ત્યાંના ગામડાઓમાં પાણી ભરાઈ જવાથી લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। આ પરિસ્થિતિનો ચિતાર મેળવવા માટે અમારી ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમ સુઈગામ તાલુકાના ઉચોસણ ગામે પહોંચી હતી। ગામનો આખો રસ્તો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે। ઉચોસણ ગામની હાલત બેહાલ બની ગયા છે। અહીં ગામનું બસ સ્ટેન્ડ પણ પાણીમાં ગરકાવ થયું છે તો ગામના અનેક ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે, જેના કારણે લોકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। સ્થાનિકોને ઘરવખરી અને જરૂરી સામાન બચાવવામાં પણ તકલીફ પડી રહી છે। 2 દિવસથી આ પરિસ્થિતિ છે। ની ટીમ સુઈગામ તાલુકાના ઉચોસણ ગામમાં પહોંચી છે। ઉચોસણ ગામના હાલ પણ બેહાલ છે। દ્રશ્યમાં જુઓ, એક બહેન દૂધ લઈને પોતાના માથા પર ઉપાડીને જઈ રહ્યા છીએ। ગામમાં જવાના રસ્તાઓ બંધ છે। જ્યાં નજર કરો ત્યાં પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે। જે લોકો છે તે લોકો પણ અહીંયા આપ જુઓ, કોથળો ઓઢીને કાકા ઊભા છે। બેટરી છે હાથમાં, છત્રી છે, બહેણી છે, ગામમાં જવું છે, યુવાનો ઊભા છે। બહુ જ હાલત અહીંયા ખરાબ છે। શું કહેશો કાકા? કોથળો ઓઢ્યો, બેટરી લીધી? સુઈગામ તાલુકામાં ભારે વરસાદ થયો છે તે રોડમાંથી પાણી કેડા સામે પડી ગયા છે, ગુડા સામે, અને બહુ હાલત ખરાબ છે ઉચોસણની। ઉચોસણમાં ગામમાં જવાય, ઘરોમાં શું પરિસ્થિતિ? ઘરમાં તો અત્યારે તો બે ઊંચણવાળા વિસ્તાર થઈને દબરા, બાકી નીચેવાળા વિસ્તારમાં તો બધે જળબંકાર પડી ગયો છે। શું કોઈ આવ્યું વહીવટીતંત્ર? વહીવટીતંત્ર હજુ સુધી તો કોઈ આવ્યું નથી। કેનાલ તોડવા નથી, નવાપુરાની પડી કેનાલ હજી નથી તોડી। આ પાણીનો ઓહાર કાંઈ થતો નહીં। જઈ સાલ અમે કેનાલ તોડી નાખી હતી, એ પાણીનો ઓહાર થઈ જ જતો ગામમાંથી। 15-17 કરતા વધુ પાણી કે ઓછું? પાણી તો એટલું ને એટલું છે, વધારે કોઈ તો સાચું પાણી। બાકી કેનાલ તૂટી હોત નહીં નવાપુરા વાળી પલ્લી તો પાણીનો નિકાલ થયો। નિકાલ કોઈ થયો નહીં। ગામમાં ચારે કોરા પાણીનો ઘેરાવો કરી નાખો, ખેતરમાં બેતરમાં બધી બાજુ। માંગ છે વહીવટીતંત્ર? માંગ તો વહીવટીતંત્રની માંગ છે કે જીસીપી લાવી, તાત્કાલિક ધોરણે કેનાલો તોડાવે અને પાણી કાઢે બહાર ગામમાંથી। બીજા પણ છે કાકા? પરિસ્થિતિ છે તમારા ગામમાં અત્યારે? ખરાબ પરિસ્થિતિ છે અમારા ઘરમાં બી પાણી લાઈટ કેટલા ટાઈમથી નથી? લાઈટ 2 દિવસથી નહીં, કાલ રાત 3 દિવસથી લાઈટ ઉચાસણના જોવા મળી રહ્યા છે। બહુ જ હાલ ખરાબ છે ઉચાસણના। લોકો માંગ કરી રહ્યા છે કે કેનાલો એની તોડવામાં આવે અને ગામમાંથી જે પાણી છે તે બહાર કાઢવામાં આવે। કિશોર તુવર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, બનાસકાંઠા। તો બનાસકાંઠામાં સાર્વત્રિક વરસાદ છેલ્લા 3 દિવસથી લઈને જનજીવન અહીં પ્રભાવિત થયું છે। થરાદ ધાનેરા પંથકમાં ચાલતી રેલ નદીએ પણ ભારે નુકસાન વેર્યું।
ગઈકાલે રાત્રે ભારે પવનને લઈને ખેતીના પાકમાં ભારે નુકસાન, તો રેલ નદીના કારણે થરાદના ડુવાથી પાવડાસણ વચ્ચે સંપર્ક કપાયો. અચવાડાથી ડુવાનો સંપર્ક કપાયો છે. રેલ નદીએ અનેક ગામોના રસ્તા તોડ્યા અને ખેડૂતોના ઊભા પાકને નષ્ટ કર્યો. તો ગઈકાલે રાત્રે આવેલા ભારે પવનને લઈને આખા પંથકમાં તારાજીના દ્રશ્યો સર્જાયા. સતત વરસાદ, જોર, પવન એની સાથે ચાલુ હોવાના કારણે અત્યારે પશુપાલકોના ઘાસચારામાં તકલીફ છે અને ખેતરના ઊભા પાક પણ બધા પડી ગયા છે. સરકાર સુધી અમે મીડિયાના માધ્યમથી વિનંતી કરીએ કે અમારો આ સંદેશો પહોંચાડો અને કંઈક રાતના સમાચાર ખેડૂતો માટે મળે. આવી અત્યારે હાલત અમારી છે. અહીંયા સતત વરસાદ, જોર, પવન એની સાથે ચાલુ હોવાના કારણે અત્યારે પશુપાલકોના ઘાસચારામાં તકલીફ છે અને ખેતરના ઊભા પાક પણ બધા પડી ગયા છે. સરકાર સુધી તો હાલ બનાસકાંઠામાં ઠેર ઠેર પાણી જ દેખાઈ રહ્યું છે. ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે, ગઈકાલ રાત્રે ભારે પવન સાથે વરસાદ ફરી એકવાર નોંધાયો. થરાદની અનેક સોસાયટીઓ પાણીમાં ગરકાવ થઈ છે. લોકો ઘર બહાર નીકળી શકે તેવી સ્થિતિ નથી. અહીં એક સેવાભાવી સંસ્થા દ્વારા લોકોની મદદ પણ કરવામાં આવી. તો બનાસકાંઠા છેલ્લા લગભગ 24 થી 30 કલાકથી અહીંયા બનાસકાંઠામાં બહુ વરસાદ પડી રહ્યો છે અને એટલી બધી હાલત ખેડૂતોની, પશુપાલકોની કફોડી બની ગઈ છે અને રેલ નદી બી ચાલુ છે. એના હિસાબે ઘણા આજુબાજુના ગામડાઓનો સંપર્ક તૂટી ગયા છે. ડુવાથી પાવડાસણ છે, ડેડુડી બાજુ છે, અસવાડા બાજુ છે અને ઘાસચારાને બી તકલીફ પડી રહી છે. અને સતત વરસાદ, જોર, પવન એની સાથે ચાલુ હોવાના કારણે અત્યારે પશુપાલકોના ઘાસચારામાં તકલીફ છે અને ખેતરના ઊભા પાક પણ બધા પડી ગયા છે. બનાસકાંઠાના થરાદમાં સતત ધોધમાર વરસાદના કારણે શહેરના અનેક વિસ્તારો જળબંબાકાર થયા છે. ખાસ કરીને થરાદની મુખ્ય બજાર તરફ જતા રસ્તા પર ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાયા છે, જેના કારણે સ્થાનિક રહીશો અને વેપારીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તો હાલ થરાદમાં આભ ફાટ્યું હોય તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. મેન રસ્તો છે એ બંધ થઈ ગયો છે, બ્લોક થઈ ગયો છે અને માણસો નીકળે એવો રસ્તો છે નહીં, ગાડીઓ નીકળે એવો રસ્તો છે નહીં એટલે બધું માણસોને આવવા જવાનો રસ્તો બંધ થઈ ગયો છે. કોઈ આવે નથી એટલે મેન બજારનો રસ્તો બંધ થઈ ગયો. બસ સ્ટેન્ડ વાળો રસ્તો આવવાનો એટલે એકલું તે રીતે અમારે કોઈ વસ્તુ લેવા જવાય એમ નથી. સિટીમાં જવું તે રીતે જવાનો. આગળ વાત મહેસાણાના ધરોઈ ડેમની કે જ્યાં 2 દરવાજા ખોલાયા. ડેમના 2 દરવાજા 5 ફૂટ ખોલવામાં આવ્યા છે. ડેમની જળ સપાટી 619.79 ફૂટ સુધી નોંધાઈ છે. તો ધરોઈ ડેમ 91.34% ભરાયો. તો ધરોઈ ડેમના 2 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે. નોંધે છે કે અહીં પાણીની આવક વધી રહી છે. તે દરમિયાન આ સિઝનમાં ઘણીવાર ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા. ફરી એકવાર ડેમના 2 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા અને પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. આ 2 દરવાજાના માધ્યમથી 5 ફૂટ સુધી આ દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે ત્યાં એલર્ટ પણ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. તો ધરોઈ ડેમ કે જે 91.34% ભરાયો. જેને લઈને વધુ વિગત સાથે આપણી સાથે સંવાદદાતા કેતન જોડાઈ ગયા છે. કેતન, ધરોઈ ડેમની પરિસ્થિતિ વિશે જણાવશો. ચોક્કસથી જણાવી દઉં કે ધરોઈ ડેમમાં ફરી એક વખત પાણીની આવક વધતા હાલમાં 13,714 ક્યુસેક પાણી હાલમાં જે સાબરમતી નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે. ધરોઈ ડેમમાં હાલમાં 13,714 ક્યુસેક પાણીની આવક પણ નોંધાઈ રહી છે, જેના કારણે હાલમાં 2 દરવાજા 5 ફૂટ ખોલી આ જે પાણી હોય છે તે નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે. ડેમની જે જળ સપાટી હોય છે 619.79 ફૂટ પર પહોંચી છે. ધરોઈ ડેમમાં હાલમાં 91.34% ડેમ ભરાઈ ચૂક્યો છે. હાલની વાત કરીએ તો હાલની સિઝનમાં કુલ વરસાદ 1390.20 મીમી નોંધાયો છે. જી આભાર માહિતી આપવા બદલ. તો હાલ જે તે સંવાદદાતા જણાવ્યું કે ધરોઈ ડેમ કે જેના 2 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે અને નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આપણે જણાવી દઈએ કે આ ડેમ હાલ 91.34% ભરાયો છે, જેના કારણે આ વખતે ખેડૂતોને સિંચાઈની સમસ્યાનો સામનો નહીં કરવો પડે. તો આ તરફ સાબરકાંઠામાં વરસાદે તબાહી મચાવી છે. હિંમતનગરના રામપુર પાસેથી પસાર થતી હાથમતી નદી જે 2 કાંઠે વહી રહી છે તે દરમિયાન એક ઘટના બની કે નદીમાં 2 વ્યક્તિ તણાયા. કોઝવે પરથી પસાર થતા પાણીના પ્રવાહમાંથી જોખમી રીતે બાઇક લઈને પસાર થઈ રહ્યા હતા. પાણીના પ્રવાહમાં તણાતા વ્યક્તિઓને અને બાઇકને બહાર કાઢવામાં આવી. બંને વ્યક્તિઓ નદીના પ્રવાહમાં તણાયા બાદ બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા.
તો પાણીના પ્રવાહમાંથી વાહન લઈને આ બંને યુવકો પસાર થઈ રહ્યા હતા. જો કે સ્થાનિકોની નજર પડતા જ બંને યુવકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા. નોંધનીય છે કે હાલ હાથમતી નદી બે કાંઠે વહી રહી છે. તેવામાં આ પ્રકારે અહીંથી જોખમી રીતે વાહન પસાર કરવું એ ખૂબ જ જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. તંત્ર દ્વારા એલર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તે છતાં આ પ્રકારની બેદરકારી એ જોખમી સાબિત થઈ શકે. હવે નજર કરીએ અન્ય સમાચારો પર. તો દિલ્હીમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિની પસંદગી માટે આજે ચૂંટણી. પીએમ મોદીએ મતદાન કર્યું. રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ પણ સંસદમાં ઉપસ્થિત છે. નોંધનીય છે કે ઉપરાષ્ટ્રપતિની પસંદગી માટે આજે ચૂંટણી થઈ રહી છે. પીએમ મોદીએ મતદાન કર્યું. આ ઉપરાંત પણ તમામ અહીં નેતાઓ પહોંચ્યા છે. રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ પણ સંસદમાં ઉપસ્થિત છે. તેઓ પણ મતદાન કરશે. તો હાલ દિલ્હીમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીને લઈને પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. મતદાન પ્રક્રિયા શરૂ થઈ. વહેલી સવારથી જ પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરવામાં આવી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મતદાન કર્યું અને રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ પણ સંસદમાં ઉપસ્થિત છે. આ ઉપરાંતના તમામ મંત્રીઓ દિગ્ગજો હાલ મતદાન માટે સંસદમાં ઉપસ્થિત થયા છે. તો પીએમ મોદીએ ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે મતદાન કર્યું. આજે ઉપરાષ્ટ્રપતિની પસંદગી માટે ચૂંટણીનું આયોજન કરાયું છે. મતદાનનું આયોજન કરાયું છે. ત્યારે મતદાન માટે તમામ મંત્રીઓ દિગ્ગજો પહોંચી રહ્યા છે. ત્યારે સૌપ્રથમ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કે જેમણે આ મતદાન પ્રક્રિયામાં મતદાન કર્યું. આ ઉપરાંત રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ પણ તેમની સાથે ઉપસ્થિત જોવા મળ્યા. આ ઉપરાંતના તમામ મંત્રીઓ એક બાદ એક સંસદમાં પહોંચી રહ્યા છે મતદાન માટે. તો ઉપરાષ્ટ્રપતિની પસંદગી માટે આજે આ ચૂંટણી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. મતદાન પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. અને ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે તેને લઈને તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ, તમામ પ્રકારનું આયોજન પણ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત જો સૌપ્રથમ આ મતદાન પ્રક્રિયાની જે શરૂઆત થઈ, સૌપ્રથમ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કે જેમને મતદાન કર્યું, સાથે તેમની સાથે રક્ષામંત્રી ઉપરાંતના મંત્રીઓ પણ ઉપસ્થિત દેખાયા. તો આ તરફ ડાંગ જિલ્લામાં સતત વરસાદ બાદ પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય ખીલી ઉઠ્યું છે. ઐતિહાસિક પાંડવ ગુફાનો નયનરમ્ય જળધોધ પ્રવાસીઓમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું. તો ડાંગ જિલ્લામાં વરસાદે ભારે કહેર વર્તાવ્યા બાદ છેલ્લા 2 દિવસથી વિરામ લેતા જનજીવન સામાન્ય બની રહ્યું છે. પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય ધરાવતું ડાંગ જિલ્લામાં ઐતિહાસિક પાંડવ ગુફા ખાતે પાંડવો દ્વારા છેલ્લો અજ્ઞાતવાસ ડાંગમાં વિતાવ્યા હોવાની લોકવાયકા ચાલી રહી છે. ત્યારે હાલ વરસાદના વિરામ બાદ લીલીછમ વનરાઈ વચ્ચે દુગ્ધારા સ્વરૂપે જળધોધ પ્રકૃતિપ્રેમી પ્રવાસીઓને આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. તો દક્ષિણ ડાંગ વન વિભાગ દ્વારા પાંડવ ગુફા સુધી પહોંચવા પાક્કો રસ્તો સાથે પગથિયા બનાવી પ્રવાસીઓ માટે સુવિધા પણ ઊભી કરવામાં આવી છે. સુરતથી અમે સાપુતારા ફરવા આવ્યા હતા અને સાપુતારાની નજીક ઘણી બધી સુંદર જગ્યાઓ છે અને એમાંની એક આ પાંડવ ગુફા છે. અહીં સૌથી નોટેબલ વસ્તુ કહેવાય તો એનો જે ઝરણું છે, જે દુગ્ધ ધારા રૂપે જે વહે છે અને મહાભારતમાં જે બધી દંતકથાઓ છે અને